So look at here the given problem. So if you study the given problem here carefully, find the length of the tangent from the point 2 comma 5 to the circle x square plus y square so and so will be given. So what are given here? Here given one point and one circle. First you have to take the given point and given circle. Given point P 2 comma 5. Next given circle. Given circle is x square plus y square minus 5x plus 4y minus 5 is equal to 0. So what we have to find out here? Here we are going to find the equation of the length of the tangent. So length of the tangent formula is, what is the formula? Root S11. So this is the formula for length of the tangent from a point. Okay. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఎస్ అనేది తీసుకోవాలి. ఎస్ అంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో దీన్ని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. Therefore length of the tangent from P to the circle S is equal to 0 is, what is the formula? Root S11. So that is equal to square root of S11 అంటే ఏం రాస్తారు చెప్పండి? This is the S. S అంటే ఇది తీసుకున్నాం మనం. దీని నుంచి S11 చెప్పండి. Directly you can put, okay, plus 4y1. Okay, this is. Okay, good. Next ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? x1 y1 అంటే ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ మనం? Now put x1 y1 2 comma 5. So now what do you get? 2 square plus 5 square, 5 into 2 plus 4 into 5 minus 5. Okay, so that is 4 plus 25 minus 10 plus 20 minus 5. So that is plus లన్నీ యాడ్ చేయండి, మైనస్ లన్నీ యాడ్ చేయండి. సో ప్లస్ వాల్యూ is 4 plus 25 29, 29 20 49 minus 15 ఎంత అవుతుంది మనకి? 4 34 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ root 34 is the length of the tangent. ఓకే, ఇక్కడ యూనిట్స్ అని రాయండి. ఓకే, సో దిస్ is therefore length of the tangent. Tangent is root 34 unit. ఓకే, అర్థమైందా ప్రాబ్లం ఈ మోడల్లో? సో సేమ్ మోడల్లో ప్రాబ్లం చెప్దాం. సేమ్ టు సేమ్ అలానే ఇదో ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం. Find the length of the tangent from the point 12 comma 17 to the circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus 25 is equal to 0. సో ఎలా చేయాలో చెప్పండి అమ్మ. ఇది ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? గివెన్ పాయింట్ ఇచ్చేసాడు. పాయింట్ తీసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్, గివెన్ పాయింట్ 12 comma 17 అండ్ గివెన్ సర్కిల్ తీసుకోండి. ఎస్ అనుకోండి వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ని. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 6x minus 8y minus 25 is equal to 0. Now what we have to find? The length of the tangent. What is the formula?
tangent from P to the circle S is equal to 0 is formula is, what is that, root S11. So that is root of S11 అంటే ఏం రాయాలో చెప్పండి. x1 square plus y1 square minus 6x1 minus 8y1 minus 25. అంటే వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో x ప్లేస్ లో y ప్లేస్ లో x1 y1 రాస్తే అదే S11. So hence here x1 value, here you can put x1 is 12, y1 is 17. Okay, now x1 12 square plus 17 square minus 6 into 12 minus 8 into 17 minus 25. Now simplify చేద్దాం. 12 square means 144, 17 square means 289 minus 12 6 are 72 minus 56, 8 ones are 8, 136. Okay, minus 25. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్లన్నీ యాడ్ చేయండి. ప్లస్ వాల్యూస్ ఏమన్నాయి, 144, 289 అంతే కదా. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 13, నెక్స్ట్ 13, 433. మైనస్లన్నీ యాడ్ చేద్దాం. మైనస్లు ఏమున్నాయి, 289, సరే మైనస్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, 72, 136, 25 ఉన్నాయి. సో 7 6 2s are 12, 13, 3 3 6, 6 7 13, నెక్స్ట్ 233 మైనస్ చేయండి. సో ఫైనల్లీ ఎంత అవుతుంది, 200 అవుతుంది. సో దీని ఆన్సర్ 200 ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకా రూట్ 200ని ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ కనుక మీరు ఫైండ్ చేస్తే 2 into 100, 100కి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ 10, రూట్ 2 యూనిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఉంది. ఈ మోడల్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారా? ఓకేనా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఆన్సర్స్ మిస్టేక్ వచ్చినట్టుంది. 200 కదా, ఇచ్చింది ఏంటిది, ఫైండ్ చేయమనేది ఏంటో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో. సో వాట్ ఆర్ గివెన్ హియర్, find the value of k if the length of the tangent from the point 5, 4 to the circle is equal to 1 అన్నాడు. అంటే ఏమి ఇచ్చాడో చెప్పండి క్లియర్ గా. in the given problem one circle will be given. okay, so equation of the circle, equation of a circle తీసుకున్నాం. circle can be taken as s is equal to x square plus y square plus 2ky is equal to 0 తీసుకున్నాం. గుడ్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, పాయింట్ ఇచ్చాడు కదమ్మా. గివెన్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ దట్, p 5, 4. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, స్టడీ చేయండి క్లియర్ గా. ఇంకేదో ఇచ్చాడు, 1. వెరీ గుడ్. ఏమి ఇచ్చాడు, గివెన్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 1 అన్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం రాశారు, లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అన్నారు కదా. లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా, రూట్ S11. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కి 1 రాయాలి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనకి స్క్వేర్ పోవాలంటే రూట్ ఉంది కదా, రూట్ పోవాలంటే ఏం చేస్తాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. ఆ స్క్వేర్స్ ఉంటే మనకు కొంచెం స్క్వేర్ రిమూవ్ చేసేటట్టు. సో దట్ ఇంప్లైస్ S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ స్క్వేర్ అవుతుంది అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. S11 అంటే ఏం రాయాలో చెప్పండి అమ్మా. మనకి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే, రూట్ ఏం లేదు ఇంకా, చెప్పండి.
S11 నేను అడిగింది x1 square plus y1 square plus 2ky1 is equal to 1. Okay, ఇప్పుడు point substitute చేయండి. Now if you substitute the point here, x is equal to 5, y is equal to 4 in this one, how much you get? So 5 square plus 4 square plus 2 into k into y1. y1 means 4 is equal to 1. Now finally 25 plus 16 plus 8k is equal to 1. 8k is equal to 1 minus how much? 41. Then so that is equal to 8k is equal to minus 40. So hence k is equal to minus 40 by 8. 8 ones, 8 fives. So k is equal to minus 5. Okay, got it? Okay. So problem lo first one. Okay, good. First we have to take the equation of the circle. Of a circle is, circle can be taken as S. X square plus y square minus 5x plus 4y plus k is equal to 0. This is the equation of circle. Next, given point P. What is that? 2, 5. So therefore, inka given ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? Given that, what is given? Length of the tangent equal to root 37. So that is direct రాసిన. Length of the tangent means root S11 is equal to how much given? Root 37. Here root S11 is equal to the value of the length of tangent. అదంతా రాయలేదు ఇంకా నేను. ప్రాబ్లం మీకు కరెక్ట్ స్టడీ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 37 అన్నాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఫార్ములా ఏమో రూట్ S11 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37 అని ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను 37 రాశాను. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్క్వేర్ రూట్స్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. సో రూట్ S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37 అవుతుంది, అంతే కదా? సో నవ్ రూట్ ఇక్కడ S11 ప్లేస్లో ఏమని రాయొచ్చు? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లో x1 y1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద S11 అవుతుంది ప్లస్ 4y ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 37. సో నవ్ హియర్ గివెన్ x1 ఈజ్ 2, y1 ఈజ్ 5. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ మైనస్ 5 ఇంటూ 2 okay, 4 plus 25 minus 10 plus 20 plus k is equal to 37. మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. 4 plus 25 29, 29 minus 10 19, 19 plus 20 39 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 39 plus k is equal to 37. So k is equal to 37 minus 39, which is equal to minus 2. Therefore, k is equal to minus 2. This is the answer. Okay na? Let's start the problem. If a point P, ఒక పాయింట్ P ఉందంట, మూవింగ్ సచ్ దట్ అదేదో మూవ్ అవుతుందంట, ఎలాగంటే ద లెన్స్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్, ఇక్కడ చూడండి లెన్స్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ లెంత్లు 2 ఉన్నాయంట. అవి ఎక్కడి నుండి అంటే డ్రాన్ ఫ్రమ్ P టు దిస్ సర్కిల్ అండ్ దిస్ సర్కిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ సర్కిల్ ని ఎస్ అనుకుంటున్నా, ఈ సర్కిల్ ని ఎస్ డాష్ అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఈ 2 సర్కిల్స్ కి ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు? లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్ ఫైండ్ చేయమన్నాడు ఫ్రమ్ ద పాయింట్ P నుండి. అంటే ఈ సర్కిల్ కి లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఏమో S11 ఉంటుంది, రూట్ S11. మరి ఈ సర్కిల్ కి లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, ఈ సర్కిల్ వచ్చేసరికి ఎస్ డాష్ అనుకున్నాం కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే సబ్స్క్రిప్ట్ లో S11 రాస్తాం. ఈ రెండిటి లెన్స్ ఎలా ఉన్నాయంట?
ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3 అన్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ ని ఎస్ అనుకున్నారు, సెకండ్ సర్కిల్ ని ఎస్ డాష్ అనుకుంటే వీటి లెంత్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్ మీన్స్ రూట్ S11 అండ్ రూట్ ఆఫ్ S డాష్ 11 కి రేషియో వేస్తే వాల్యూ ఎంత అంట 2:3 వచ్చిందంట. సో ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా ఇందులో? ఓకే, ప్రాబ్లం కరెక్ట్ గా స్టడీ చేస్తే మనకు అక్కడే ఆన్సర్ హింట్ దొరుకుతుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్, గివెన్ సర్కిల్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకదాన్ని ఎస్ ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకుందాం. ఎస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సర్కిల్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో సర్కిల్ ఎస్ డాష్ అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 6x ప్లస్ 18y ప్లస్ 26 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రాబ్లం మనం కరెక్ట్ స్టడీ చేస్తే అందులో p అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది. లెట్ p వచ్చేసరికి x1, y1 అనుకుందాం. సో గివెన్ ఏమంటున్నాడు, p అనే పాయింట్ నుంచి ఫస్ట్ సర్కిల్ కి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ దట్ ఈస్ S11. సెకండ్ సర్కిల్ ఏముంది ఎస్ డాష్, దీనికి కూడా లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే రూట్ S డాష్ 11 రాస్తాం. వాటి రేషియో వేస్తే ఎంత అంటున్నాడు 2:3 అన్నాడు. అది వాడు అడిగింది మొత్తం. సో మనం డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. రేషియో అంటే మనం ఏమని రాయొచ్చు చెప్పండి, బైలో రాయొచ్చు కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3. నౌ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది 3 రూట్ S11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 రూట్ S డాష్ 11. ఓకే, S డాష్ ఉంది జాగ్రత్త చూడండి. మనకి రూట్స్ క్యాన్సిల్ పోవాలంటే ఏం చేస్తాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే 3 ఇంటూ రూట్ S11 హోల్ స్క్వేర్ is equal 2 into root S11 dash whole square. Okay, now if you separate the squares, 3 square ante 9, root S11 ki square ante square root square cancel potundi. Now here also you get this is. So finally 9 into S11 ante em rayali cheppandi, S11 ante S circle lo first point substitute cheyali. This is the S circle. దీంట్లో x1 y1 రాస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 4x1, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 మైనస్ 6y1, ఇంకేముంటుంది మైనస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4కి 4 రాసిన ఎస్ డాష్ లో 1 1 రాయాలి. ఎస్ డాష్ అంటే సెకండ్ సర్కిల్, ఇచ్చేవాడి ఇక్కడ ఉంది సెకండ్ సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ సర్కిల్. దీంట్లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో x1, y ప్లేస్ లో y1 రాస్తే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 6x1 26 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 పెట్టకూడదు. ఓకే, అక్కడ ఉన్నట్టు రాయండి. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 9 తో ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4 తో ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నా. మొత్తాన్ని ఓ సైడ్ పంపిస్తున్నా. ఇప్పుడు 9x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ మైనస్ 36x1 మైనస్ 54y1 మైనస్ 108. ఇది కట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ ఏం అవ్వద్దమ్మా. ఓకే, ఏం లేదు, ఇంకా అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. మొత్తాన్ని ఓ సైడ్ పంపించాం. ఇప్పుడు అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే 9x స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 5x1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇది ప్లస్ 5y1 స్క్వేర్ అవుతుంది. మైనస్ 36x1 మైనస్ 24x1 వచ్చేసరికి మైనస్ 60x1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5472 వచ్చేసరికి 126 126y1 అవుతుంది. మైనస్ 104 దిస్ వన్ వచ్చేసరికి మైనస్ 212 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Therefore the equation of